اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ میں حملہ ہوا، رپورٹڈلی خودکش حملہ ہے، بہت تکلیف دہ ویژولز ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں، ہم اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں، اوور اور سیکیورٹی اینڈ پالیٹکس اور یونانیمٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، بیکاز سم ٹائمز یو ڈونٹ ہیو اینی سبجیکٹ، سم ٹائمز یو جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ بینگ ود ایچ ادر ایز کنٹری مین۔ ماجد، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح ہے اس پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور وہ ترجیح ہے امن، اور یہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے وقت انہوں نے کہا۔ تو اگر ان کی امن ترجیح ہے تو پھر تو 8 فروری کو وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک انسانوں کا سمندر آ جائے گا یا وہ سڑکیں بلاک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کو ان کو نیوٹرلائز کر لینا چاہیے، ڈائلوٹ کر لینا چاہیے۔ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا تو اس چیز کو فیس کر رہا ہے اور وہ اس کی حساسیت کو بھی سمجھتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو 8 فروری کی ملک کی ہڑتال کا معاملہ ہے، اس کو بہتر انداز میں اس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے کہ اس میں تحریک انصاف اگر کچھ اناؤنس کرتی ہے تو اس سے ان کی ایک اخلاقی برتری بھی قائم ہوگی، جس سے وہ یہ بتا سکیں گے کہ ہاں وہ بالکل آئسولیشن میں نہیں سوچتے، بلکہ وہ ملک میں جو حالات ہیں یا ملک کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ اپنی سوچ کو ہم آہنگ رکھتے ہیں۔ اور اگر ان کی جانب سے ایک جیسچر جاتا ہے تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اعلیٰ اخلاقی سیاسی اقدار کی جانب ایک قدم ہوگا، اور سہیل آفریدی اسپیشلی اور بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی کوئی چیز اس کی فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ محمود خان اچکزئی کو اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو انیشیٹ کیا جائے، اور اس سے قطع نظر کہ اس دن کیا انتظام ہوگا نہیں ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے، کیا حکومتوں کے لیے مشکلات ہوں گی نہیں ہوں گی، اس بحث سے نکلتے ہوئے جس طرح فیسٹیویٹی ہے اور اس کا جو پورا ایک جشن ہے اس کی بحث کو ہم نے سمیٹا ہے، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس سے آگے نکلتے ہوئے سوچا جائے، تو بالکل اسی طرح 8 فروری کے الیکشن کی بات ہو یا ہڑتال کی بات ہو، 2 سال مکمل ہو گئے حکومت کو، تو ان چیزوں سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے پی ٹی آئی کو اچھا ماجد، یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کا جو مطالبہ پی ٹی آئی کا وہ بھی اپنی جگہ جائز، وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ان کو جلسے کے لیے جگہ چاہیے، جو بھی وہ چاہتے ہیں پولیٹیکلی جائز ہے، لیکن جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال بن گئی ہے بلوچستان میں اور جو اسلام آباد میں اٹیک ہوا، اس کے بعد یہ تو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہیڈ لائن ہے پاکستان کے ڈائنامکس کی وہ سیکیورٹی ہے، اینڈ وی ہیو ٹو بی دیئر، ہمیں وہ کرنا ہوگا اکٹھے مل کے، اس میں ہمارے پاس لڑنے اور بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کیا یہ ریئلائزیشن اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے مطالبات اپنی جگہ پہ تھے، وی آر کنونسڈ، لیکن اب ہمیں تھوڑا اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پی ٹی آئی اس لیے نہیں کر سکے گی کیونکہ سہیل آفریدی کو ریزسٹنس ہے۔ آئی واز اسپیکنگ ٹو ون آف دا ممبرز آف جرگا فرام باڑا، اور آف دا ریکڈ بھی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا، اور آن دا ریکڈ بھی انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں اقبال آفریدی بھی تھے، 1-2 اور بھی ایم پی ایس تھے پی ٹی آئی کے، سہیل آفریدی بھی تھے، اور لیکن سہیل آفریدی نے باہر جا کے کہا کہ مجھے نہیں پتا، تو وہ بھی سہیل آفریدی نے پریشر میں آ کے کیا، اس وقت بھی سہیل آفریدی کنونس تھے کہ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں۔ یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا رہی ہوں، تو کیا جو پہلے وہ پریشر لے کے اپنا ڈیسیژن چینج کر چکے ہیں پولیٹیکلی، وہ پھر 8 فروری پہ کیوں کریں گے یا کر لیں گے؟ دیکھیے، ریئلائزیشن کا جو پارٹ ہے وہ میرے خیال میں زیادہ اس کی ریسپانسبلٹی گورنمنٹ سائڈ پہ آتی ہے۔ اے پی ایس کا جو سانحہ تھا اس کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان بنا ہے تو وہ بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ اپوزیشن کو اس میں سے مائنس کر کے تو اپنی چیزوں کو پلان کر کے امپلیمنٹیشن کی طرف لے جائے، لیکن جب آپ کنسنسس کریٹ کرتے ہیں تو اس میں اپوزیشن سے زیادہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر بات کریں اپوزیشن سے کہ باقی جو مسائل ہیں، باقی آپ کی جو شکایات ہیں، ان کو ہم ایک طرف رکھتے ہوئے ان کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے، وہاں پہ ہمارا اختلاف موجود ہے، لیکن اس پوائنٹ پہ ہمیں آپ کی حمایت چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے پی ٹی آئی کو کنونس کرنا چاہیے تاکہ تحریک انصاف پر جو ایک اخلاقی دباؤ ہے اس میں اضافہ ہو۔ اگر تحریک انصاف سے محض یہ توقع رکھی جائے کہ جی وہ اس چیز کو کال آف کر کے تو جو کنسنسس پوائنٹ ہے اس کی طرف جائیں گے اور گورنمنٹ کی جانب سے رسپانس نہ آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک معاملہ ہوگا کہ جو میرا خیال ہے کہ غلط فہمی یا کم علمی پر مبنی ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے
कि तहरीक इंसाफ के साथ साथ गवर्नमेंट भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए उनको टेबल पे लेके आए और 1 पॉइंट एजेंडा पर बात करें। उमर, आपके ख्याल में क्या सोहेल अफरीदी को इंटरनल रेजिस्टेंस का सामना है? क्योंकि रिपोर्टेडली वो चाहते हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से भी एक बेहतर इंटरेक्शन हो जाए। एपेक्स कमेटी में भी उनका जेस्चर बहुत अच्छा था। ऑल्दो जब वो शहबाज शरीफ से मिले तो उन्होंने कहा कि जी मुझे जाना पड़ गया, मैं जाना नहीं चाहता था। तो क्या वो कंफ्यूज हैं जो ऐसे कर रहे हैं? नहीं, मैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं कहता। पीटीआई की जो भी लीडरशिप हो उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों का दबाव है। देखिए, जो आम कारकुन होता है ना, उसको ना वजारत आला में कोई हिस्सा मिलता है, ना उसने वज़ीर आला बनना होता है, ना उसने अपोजिशन लीडर बनना होता है, ना उसको कुछ और है। उसने सिर्फ वोट दिया एक शख्स के नाम पे जिसका नाम इमरान खान है, और उसने वोट इसलिए दिए कि उसका ख्याल ये है कि उनके साथ जाती हो रही है, वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इस वक्त निशाना है, और चूँकि उनको नाहक कैद किया गया, ये एक आम लेमैन की अप्रोच है। इस बुनियाद पे उसने 8 फरवरी को वोट दिया। अब वो ये समझता है कि भाई मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, MNA या MPA कोई बना है तो बना है, मुझे इमरान खान की रिहाई चाहिए। वो गड्डापुर हूँ, वो सोहेल अफरीदी हूँ, वो सोहेल अफरीदी की जगह पे कोई XYZ हो, ये दबाव बरकरार रहेगा। देखिए, ना तो जलसे जुलूसों से हुकूमतें पाकिस्तान में कभी गिरी हैं, ना हुकूमतें तब्दील होती हैं, ना इमरान खान की गवर्नमेंट, ये इतनी बड़ी अपोजिशन चले। इमरान खान तो सियासी तौर पे कहते हैं जी तजर्बाकार नहीं है। लेकिन ये पीटीआई का सिक्सर नहीं होगा कि वो सिक्योरिटी को बुनियाद बना के एस्टैब्लिशमेंट के करीब जाने की कोशिश करें या गवर्नमेंट के करीब जाने, पॉलिटिकली भी और मोरालिटी वाइज। आपने एपेक्स कमेटी का इजलास किया, अच्छी बात है, आपको वर्किंग रिलेशन आपका होना चाहिए, आपकी मैच्योरिटी का ये इजहार है। आप वज़ीर आज़म से मिले, इवन पीटीआई के लोगों ने कल अपने इजलास में उनको अप्रिशिएट किया। बाकी सब लोग कह रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे उस दिन मैं देख रहा था वो कैप्टन साहब के जनाजे के ऊपर गए हुए थे, कोर कमांडर साहब भी थे और सोहेल अफरीदी साहब भी थे, अच्छी बात है, इसमें क्या, इसमें तो कोई तकसीम होनी नहीं चाहिए ना। जो जहाँ पे दहशत गर्दी का मामला है, जहाँ पे सिक्योरिटी का मैटर है, वहाँ पे तो कोई फर्क नहीं ना। ये क्या फर्क पड़ता है कि किसी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ और किसी ने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, कोई मिलिट्री से। सोहेल अफरीदी साहब को चाहिए कि वो मजीद 13 में जाके जलसे या पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं करें। वहाँ तो कोई इबहाम है ही नहीं है। जो उनका एक मैटर है, अच्छा, इसमें भी कोई बुराई नहीं है अगर उनका है, अगर वो ये समझते हैं या आप समझते हैं जी वो पॉलिटिकली प्ले कर रहे हैं या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, तो उनको ऑन बोर्ड लेने में कोई बात नहीं है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके साथ मीटिंग कर ली है, तो उससे क्या हो गया? उनको अगर किसी ब्रीफिंग में बुला लिया जाए, कोई नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका कमेटी का इजलास बुला लिया जाए, वहाँ पे हो जाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दोनों तरफ से मैच्योरिटी का इजहार होना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ उसको पीटीआई की नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है चीज़ों को ठीक करना। जब गवर्नमेंट एक चीज़ करना चाह रही है, अगर वहाँ से कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहा है, तो उसका मतलब है आप भी मैच्योरिटी का इजहार नहीं कर रहे, आप भी जो है वो जो कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हैं। यानी आपने अगर उनको मुलाकात के लिए बुलाया, अगर शहबाज शरीफ अब मुलाकात के लिए उनको बुला रहे थे, सोहेल अफरीदी ना आते, तो किस पे क्रिटिसिज्म होती? सोहेल अफरीदी पे होती। आपने एक कदम आगे बढ़ाया, सोहेल अफरीदी साहब ने करी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया, इस तरह करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी के मामले के ऊपर कोई आपस में तफरीक इबहाम नहीं होना चाहिए, और ये पीटीआई के अपने हक में है। आप देखें, राब्ते तो होने चाहिए, आपको मिलना चाहिए, आपको सिस्टम में स्पेस पैदा करनी है, जो कि सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है। और वो सिस्टम से मुराद ये है कि आपको पार्लियामेंट में स्पेस नहीं मिल रही, आपको जुडिशरी में आपके केसेस फिक्स नहीं हो रहे, ये हम सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन शायद उस तरह से चीजें डिस्कस भी नहीं होती। हम उसकी इक्वेशन सबको पता है कि इसका नेट रिजल्ट 0 है, और नेट रिजल्ट 0 क्या है? पीछे प्लस माइनस नहीं है, बस तय हो गया कि आगे 0 है, बस 0 है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन है, और वो अहम दिन इसलिए कि जब भी कुछ, जैसे उमर कह रहे थे कि जब भी कुछ ट्रेजेडी होती है तो वो एक मौका होता है यूनिटी का। तो इस दुआ के साथ कि इस्लामाबाद में जिन लोगों को तकलीफ़ पहुंची है, इस्लामाबाद के लोग महफूज रहें, और लाहौर के वो लोग जो खुशियां मना रहे थे, उनका हक था खुशियां मनाने का, तो लाहौर को इस्लामाबाद के साथ यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। जितना आप खुश हो गए अच्छी बात है, अब थोड़ा कम खुश हो जाइएगा, अगले साल इंशाल्लाह सब ठीक रहे, और भी जो एक दिन की बसंत है उसको 10 दिन की कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टिक टुगेदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।